आपको ब्रश मारदब है फिटिंग करो बकेट टाइप फिटिंग करो तेरछा कहीं पुरो सीधारे पुरौन तेरछा तो पुरौच से केम जीव setting है पूरा हाँ हाँ सरू होल हो सफा कर आ खोलिले आउरी सरू हम ना खोलुच केमती खोलिले आउरी सरू हम टाइट कर ना टाइट कले बड़ होल आसो है बस रेडी ट्रेनिंग शेष है तो चलाओ पिडल लेके चलाओ काठी देख केते सुंदर है ना कौट खंडिया बाहर कौटी कौन हो देखिबो तापरे से चलेब जय जगन्नाथ सांग माने मु विचित्रानंद विषयी अगरबत्ती एंड केमिकल चैनल को आपण मान को स्वागत। आज पुणी गोटे सेमतिया वीडियो नहीं आसी जो थे कि दंपति दिज मेसीन किनी आज हैरान होती कंपनी सर्विस दौनी
कि मेसीन फिटिंग करूनी कि मेसीन ट्रेनिंग दौनी केमिति गरीब लोक मेसीन टे किणिकी जो आशा भरोसा नहीं से आज मेसीन टे किणिकी आज रोजगार करी बाहर यही भुवनेश्वर कंपनी मैंने हईराण हरकत कर कौ कंपनी तो ये ना कहीपरिनी कि कहवाई आमको कौन अधिकार नहीं आम कौन ना गाँ ठिकाना नहीं आम वीडियो माध्यम आक्षेप कर कथबार्ता करूँ। तेणु मोर एति अनुरोध जे जेकोसी कंपनी माने मेसीन दौरान एटलिस्ट कस्टमर मानू भल व्यवहार करंतु बहुत खराब व्यवहार कर फोन तो रिसीव करिया दूर थाउ सर्विस दवा दूर थाउ से कथबार्ता बहुत खराब कर सेमती आज दुई जन घर को मुझे घर हूँ खोर्धा जिला तिरुमल गाँव रे जड़े दंपति मेसीन किनिचंती हेले सर्विस पाउना 15 दिन मासे हेलानी से बहुत हईराण हे आज यूट्यूब वीडियो देखिरी मते डाकी थिले आउ मु जाइकी पहुँचली एवं सेमानकु ट्रेनिंग दवा सहित हस फुटई पारची जे से दंपति दुई जन से माने एते इरिटेड हो जाते कंपनी प्रति जे बाध्य होते सुइसाइड करने से महिला जड़े मत निजे फोन करी मत डाकी कांदी जे आपण आसिक आमको टे ट्रेनिंग दिंतु आमको रोजगारक्षम करूँ आम एमती मेसीन आणिक हईराण होइचु मो स्वामी सुइसाइड करने बसुँच भाई आसिक आमको टे रक्षा करूँ। तेणु मु तो सांगे सांगे जापारे ता परदिन मुझे सब कथा बुझी हेले मु तो सेमती किसी साहाय्य कर पारिनी कि मोर जी कर्तव्य से कली जे कि मेसीन टे भल कि ट्रेनिंग देली आ मेसीन रनिंग कंडीशन नथिला रनिंग कंडीशन कली अलाजमेंट ठीक नथिला अलाजमेंट कली फीडर अलाजमेंट कली रॉकेट डाई सेटअप कर शिखेकरी मेसीन प्रोडक्शन केमती हम केते घंटा सुखिबो से सब जिनस बुझा बुझी करी आज आसी एवं आपण माने चाहती जदि से भाया कंपनी मानकर ना बारंबार मते लिखुचंती जे आपणकर कंपनी ना कहतु सेमती आज्ञा कौन रूल रेगुलेशन है आम कौन लोक कौन व्यक्ति विशेष उपर आम कथा कहवा कि व्यक्ति विशेष को लेकिन आम वीडियो करवा से जिनस नुह से माध्यम नहीं आज्ञा मुझे जाऊनी कि सेमती कौन कंपनी माने भूल बुझंतु नहीं कारण मु चाहूँगी जो मैंने मत ही डाकुंट जो मैंने मोठू सर्विस पाइबा चाहूँगी मुझे सर्विस दौची आउ कौन कंपनी के आक्षेप करी कथबार्ता करनी कि मोर सेमती कौन अधिकार नहीं क्या कथा कहवा जे जमती कर पाइब से भुवनेश्वर हो कटक हो बालेश्वर हो भद्रक हो से जिनस मोर किसी कहबार नहीं किंतु मोर एति वीडियो मान जाऊँगी जो मैंने मत डाकुंट कि मोठू सर्विस पाइबा चाहूँगी से जाकि मु निजे जाकि से घरे ट्रेनिंग दौची तांकर भल मंद कौन बुझिकी मुझे सर्विस टे दे पारुची आउ जदि आपण माने चाहती जे सेमानक ना गाँ ठिकाना को माने फ्रॉड करछंती कौन करछंती सेटा तो मुझे कहि परिबिनी कि आपण जेते मेसेज कले भी सेटा तांको सेमानक ना गाँ ठिकाना मु केबे देई परिबिनी जदि चाहछंती एई दंपतिकर आपणकर स्क्रीन रे देई दोची मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर रे आपण डिटेल्स आपण तांको सहित कथबार्ता हो पारिबे। तेबे चलंतु एबे तांकर जो दुख कहानी आपण आगे रखुची से माने एई मेसीन किणिकी केते दूर सक्सेसफुल होइछंती केते दूर हारासमेंट होइछंती ताको डायरेक्ट आपण तांको सहित परिचित करई देबी। चलंतु एबे तांको सहित आमे कथबार्ता हबा। आपण ना कोन एड्रेस टा कोंतु तिरुमल खोर्धा जिला आउ आपण धूपकाठी मेसीन कोठु आनथिले भुवनेश्वर आनथिले ये मेसीन के दिन हेला आनी पकईचंती 1.5 मास हे गला 1.5 मास हेला टोटाली चलै नथिले आपण ट्रेनिंग दवा को आसी नथिले काहे आपण कंपनी काहे जणैलेनी जणैला कंपनी वाला कहउछन तमे सर्विस कले सी फोन उठौना और सर्विस कंपनी वाला कहउछन सर्विस सेक्टर को फोन करंतु आ से माने भी फोन उठौ नांती तले आपण कोन कले फोन दीदी फोन कलु दीदी पुणी सदासदी कर गाँवली तुम एबीसीडी पढ़ गाँव लोक मूर्ख लोक एमती कथबार्ता कर
ଆଉ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଉଁଲି ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ସକାଶୁ ଆମେ ମେସିନଟେ ବିକୁଛେ, ର ମେଟାଲଟେ ବିକୁଛେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବା ସହିତ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛେ, ସେଇ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ ଗାଳି ଦେଲେ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, କଷ୍ଟମର ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେସିନଟେ ବିକୁଛେ କି ର ମେଟାଲ ବିକୁଛେ, ତେଣୁ କଷ୍ଟମର ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଳି କରିବା ତାହେଲେ କେଦିନ ଆମେ ତିଷ୍ଠିବା, କେଦିନ ଆମେ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ବଜାଇ ରହିବା? ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କଷ୍ଟମର ଭାବେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବ, ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ, ସିଏ ଗାଉଁଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମେସିନରେ ତାଙ୍କୁ ବିକୁଛେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ଦେବାଟା ଠିକ୍। ମୋ ମତରେ ଭଲ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଯଦି ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଆମ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ବାଇବ୍ୟାକରେ ଦୁଇ ପଇସା ନିଜେ ରୋଜଗାର ହେବା ସହିତ ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଜଣେ, ସେମାନେ ଆଜି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ମେସିନଟେ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋଜଗାର ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ମୁକୁଳେଇବେ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଠିକ୍ରେ ମେସିନ ଚଲେଇ ଆସି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମେସିନ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଆସିକିରି ସେ ମେସିନ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନେ ବି ଆସିକିରି ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି କରିଲି, ମୋ ସର୍ଭିସ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ମେସିନ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆସିକି ତାକୁ ଶିଖେଇ ପାରୁନି, ବତେଇ ପାରୁନି, ଯାହାକି 2-4ଟା ଖଣ୍ଡିଆ କାଠି ବାହାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି କଲେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆମେ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇ ପାରିବା? ହଉ ଭାଇଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ସଦାଶିବ କାଣ୍ଡି, ଆଡ୍ରେସଟା? ତିରିମଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ହେବେ? ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ମେସିନ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଯାଇକିରି? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଥିଲେ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସିନଟା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇ କମ୍ପାନୀ ଜଣେଇଲେନି ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବୁ, ଆମେ କେମିତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ? ଆମେ ଅଫିସରେ ଜଣେଇଲା ପରେ ଅଫିସ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅରି ଯୋଉଠି ସର୍ଭିସ ଅଫିସକି ତମେ ଫୋନ କରିକି ତମକୁ ପିଲା ପଠେଇବେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ଅଫିସକି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସକୁ ଫୋନ କଲା, ଶୁଣ ଆମର ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇନ୍ତି ଯାଜପୁର, କିଏ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କିଏ କହୁଛି କେନ୍ଦୁଝର, ସବୁ ଆମର ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି। ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରି ଅଫିସ ଠିକି ଗଲୁ, ଗୋଦାମ ଠିକି ଗଲା ଆସୁ, ଗୋଦାମ ଠି ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ବସିକି କହିଲେ, ନାଇଁ ହଁ ପିଲା କାଲି ସକାଳେ ଯିବେ। ପିଲା ବି କଥା ହେଲା, କହିଲା ଆଉ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ତମ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲା ଆସୁ, ପିଲା କହୁଛି ତମେ କିଏ ସେ, ତମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଛ? ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁନ୍ତି। 95,000 ନେଇକି ଆମଠୁ, ତଥାପି କହୁନ୍ତି ଟାବ୍ଲେଜର ତମେ ନେଇକି ଆମକୁ ଟାବ୍ଲେଜର ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ଟାବ୍ଲେଜର ଦେବୁ, ନହେଲେ ସର୍ଭିସିଂ ଦେବୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କାଗଜ ବି ଠିକରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାଗଜ ପତ୍ର ବି ଠିକରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମେସିନ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେସିନଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲା ଲୋଟାରୀ ଦବାକୁ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେସିନ ବୋଲି? ଆମକୁ କହିଲେ, କାଗଜ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ। ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେସିନ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋ ଆଡ୍ରେସ କେମିତି ପାଇଲେ? ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଡୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ପାଇଲୁ। ଆଉ କହିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଡୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ପାଇଲୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁ ଦେଖୁକା ମୋ ଆଡ୍ରେସ ପାଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି? ଆଜି ତ ଫୋନ କଲି, ସକାଳୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡିକିରି ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଜି ହେଲା? 7-8 କିଲୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା। ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖା ଏ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କରି ମେସିନ, ଯୋଉ ଲୋକ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ମେସିନ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆସିକି ମେସିନ ଚଲେଇ ପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଆଜି 12ଟା-1 ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରିଛି, ଆହୁରି ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଲାଇନ ଅପଡାଉନ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁକା
ଲାଇନ୍ କଟି ଯିବାରୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିଲୁନୁ। ଯୋଉ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ବି କାଠି ବାହାର କରିପାରିଲେନି, ମେସିନ୍ ଫିଟିଂ କରିବା ବି ତାକୁ ଆସିନି, ସବୁତକ ଓଲଟା ମୋଲଟା ଫିଟିଂ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ଫିଡର ମେସିନ୍ ଚାଲୁନି କି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ହଉନି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିକି ଆଲାଜମେଣ୍ଟ କଲି, ଆଲାଜମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଏତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଛି। ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଯୋଉ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ ବା ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ଶିଖିଲେ କେତେ ଦୂର ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଯେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ମୋ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଆଜି ବି ଆମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ବାହାରିଛି। 8 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଇନଥିଲୁ ପିଇନଥିଲୁ, ଭଲ ଟିକେ ହସ ବାହାରିଛି। ସବୁଠୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ଯେତେ ଦିନଠୁ ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ପାରିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥା। କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବେ? ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ସେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ବି ସବୁ ମାନେ ପାଉଡର ଆଉ ମେସିନ୍ ହେଇକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ପଛରେ ଫୋନ କଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ପଇସା ଗୋଳମାଳ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜର ପାଇଁ 15,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ। ଆମେ 15,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କଲୁନି। ଆମେ କିଣି ଆଣିଲୁ ୟାଡୁ, କିଣି ଆଣିଲାକୁ ନା ସେ ପଇସାରେ ଅଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦେଲୁ ସବୁ ମେସିନ୍ ପାଉଡର ମିଶେଇକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଆଉ କୋଉଥିରେ ଅସୁବିଧା ଆମେ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମେସିନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଦେବା ପାଇଁକା, ସେଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଆମର ପଇସା ସର୍ଟେଜ ହଉଛି, ଆହୁରି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁକା। ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜର ପାଇଁକା ସେ ଅଧିକ ପଇସା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜର ନେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ରାଗ ରହିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ପଠେଇଲେନି କି ମେସିନ୍ ଫିଟିଂ କଲେ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେନି। এইଭଳି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମେସିନ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ପରଖିକି ଓରିଜିନାଲ ମେସିନ୍ଟେ କିଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେସିନ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେତେ ଭଲ ବାହାରୁନି, ଓରିଜିନାଲ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ବାହାରୁନି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେସିନ୍, ନା ନାହିଁ ଗାଁ ନାହିଁ ଠିକଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, এইଭଳିଆ ମେସିନ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବେ? ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେହି ମେସିନ୍ ଆଣିକି ମୋରି ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବହୁ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେହି ଆଣନ୍ତୁନି। ଆଉ ଫିଡର ଲଗା, ଏଇଟା ଲଗା, ଏଇଟା ଲଗା।